چیپٹر 6 کاروباری تنظیم، ٹھیک ہے، اس کے شارٹ کوشچن کریں گے ابھی ہم۔ چارٹرڈ کمپنی، یہ کمپنی کسی ملک کے شہنشاہ یا بادشاہ کے فرمان کے تحت وجود میں آتی ہے، یعنی اب تو بادشاہ ختم ہو گئے نا، پہلے ہوتے تھے، تو انگلینڈ میں بھی ہے سسٹم۔ اس کمپنی کے نام کے ساتھ لفظ لمیٹڈ استعمال نہیں کیا جاتا، مثلا ایسٹ انڈیا کمپنی، چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ، یہ اس کی کیا ہے، مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آئینی کمپنی، یہ کمپنی کسی ملک کے پارلیمنٹ کے خاص قانون یا صدر کے حکم کے تحت بنائی جاتی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد نفع کمانا نہیں بلکہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، مثلا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، زرعی ترقیاتی بینک اور وابڈا وغیرہ، لیکن ہمیں تو نہیں فائدہ پہنچا، پتہ نہیں کس کو پہنچا رہے ہیں یہ بنا کے۔ پبلک کمپنی کی تعریف، پبلک کمپنی یہ ایسی کمپنی ہے جس میں حصہ داروں کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے، یعنی اتنی کوئی نہیں ٹینشن ہوتی۔ اس کے حصص کہتے ہیں شیئرز، آسانی سے فروخت اور منتقل کیا جاتا، آپ نے لیا آپ کسی کو آگے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں حصہ داروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی، جتنے مرضی شیئرز بندے شامل ہو جائیں۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، ایسی کمپنی جسے عوام کو شیئر فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کے شیئرز کے انتقال پر بھی پابندی ہوتی ہے، یعنی کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ اس میں حصہ داروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 50 ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سنگل ممبر کمپنی، اس میں صرف ایک ہی رکن ہوتا ہے، یہ کمپنی اپنے نام کے بعد الفاظ ایس ایم سی پرائیویٹ استعمال کرتی ہے۔ اس کمپنی کا انتظام فرد واحد یعنی اکیلے مالک کے سپرد ہوتا ہے، مطلب جیسے پرل کنسلٹنسی، ایم ایس سی پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد وغیرہ۔ رجسٹرڈ کمپنی، یہ ایسی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت بنائی جاتی ہیں، یعنی اس رولز کے مطابق۔ اس میں وہ پرانی کمپنیاں بھی شامل ہیں جن کی تعریف سیکشن 2(17) میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے قوانین ہوتے ہیں نا کسی بھی کمپنی کو بنانے کے لیے۔ ان کمپنیوں کو مختلف صنعتی، زرعی، تجارتی کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا آدم جی انڈسٹریز، وزیر علی انڈسٹریز، فہان ٹیکسٹائل مل وغیرہ۔ ہولڈنگ کمپنی، ایسی کمپنی جس کی ملکیت میں کسی دوسری کمپنی کے 50% سے زیادہ شیئرز ہیں، یعنی کوئی اور کمپنی ہے، یعنی کمپنی کے پاس کسی اور کمپنی کے بھی شیئرز موجود ہیں 50%، یعنی وہ مالک کا 50% چیزوں کی۔ ہولڈنگ کمپنی، ہولڈ مطلب جس نے پکڑا ہو مطلب اس نے اس کمپنی کا ہولڈ اپنے پاس ہے، یہ دوسری کمپنی کے 50 سے زیادہ ڈائریکٹر بھی لگا سکتی ہے اپنی مرضی، کیونکہ 50% حصہ اس کا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نشاط ملز لمیٹڈ، نشاط پاور لمیٹڈ کی ہولڈنگ کمپنی، یعنی یہ اس کو چلا رہی ہے۔ اس طرح پاکستان میں پی ایس او ہولڈنگ کمپنی ہے کس کی، پی آئی سی گروتھ فنڈ کے۔ مضاربہ کمپنی، یہ 1980 کے مضاربہ کے قانون کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ اس میں ایک فریق کیا کرتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے، جبکہ دوسرا اس کو چلاتا ہے، اس کے پاس کاروبار ہوتا ہے اپنا، مطلب اس کے پاس سینس ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ سرمایہ لگانے والا فریق رب المال، اور جو چلانے والا ہے اس کو، جیسے میں کسی کو کار لے کے دے دیتا ہوں، اب سرمایہ میرا لگا، اب جو چلانے والا ڈرائیور ہے اس کے پاس اسکل ہے، تجربہ ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، فریق مضاربہ۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی تشکیل کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ پہلے پروموشن ہوتی ہے، انکارپوریشن، پھر سرمایہ، اور پھر کاروبار کے آغاز کا سرٹیفکیٹ۔ کمپنی کی اہم دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس، اس کا آئین، اس کے قوانین اور کمپنی کا پیش نامہ۔ کمپنی کا آئین یا میمورنڈم سے کیا مراد ہے؟ کمپنی کا آئین ایک ایسی دستاویز ہے جو کمپنی کے حقوق، اختیارات اور مقاصد کا تعین کرتی ہے، کس لیے بنائی ہے، کس نے بنائی ہے، اس کے فائدے کیا، نقصان کیا۔ کمپنی کا آئین کمپنی اور داخلی لوگوں مثلا بینکار اور قرض خواہوں کے درمیان ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے جس میں کمپنی کی قانونی حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
कंपनी अपने नाम से रजिस्टर होती है, इसमें कोई भी बंदा मालिक नहीं होता, जितने शेयर होल्डर होते हैं वो सारा सबका हिस्सा होता है उसमें। कंपनी के कवायद या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से, यानी बंदे कैसे हायर किए जाएंगे, डायरेक्टर कौन हायर करेगा, किस किस्म का कारोबार किया जाएगा, कितना सरमाया इकट्ठा किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। प्रॉस्पेक्टस क्या है? ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए कंपनी के हिस्से अवाम को खरीदने की दावत दी जाती है, इसको प्रॉस्पेक्टस भी कहा जाता है। कंपनी के कायम काम पेशनामा से क्या मुराद है? अगर कंपनी की रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रॉस्पेक्टस जमा ना करवाया जाए तो इसकी जगह एक ऐसी दस्तावेज़ बनाई जाती है जिससे तमाम ज़रूरी इंदराजात मौजूद होते हैं, इसको कंपनी का कायम काम पेशनामा कहा जाता है। जैसे देखो ना, हम कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो बाद का रिज़ल्ट अभी नहीं आया होता, तो हम उसकी नेट से निकाली हुई कॉपी उनको जमा करवा देते हैं, वो एक तरह से पेशनामा होता है, तो बाद में फिर ओरिजिनल जमा करवा दी जाती है। कंपनी के सरमाए के ज़राए कौन से हैं? बदरिया बचत यानी सेविंग, तमस्कात कर्ज़े को कहते हैं, जब कर्ज़ा लेते हैं ना उसके बदले में कंपनी तमस्कात जारी करती है। हसस यानी शेयर्स, ये मालिक होते हैं फिर इसके, एक इल्तवाई शेयर है, एक तरजीही शेयर। अमूमी आम तौर पर, इल्तवाई जिनको बाद में बच जाए ना फालतू फिर दिए जाते हैं। तरजीही प्रेफरेंस, इसमें इज्तमाही और गैर इज्तमाही दो तरह के होते हैं, ठीक है। हसस या शेयर्स, कंपनी का कुल मंजूर शुदा सरमाया जितने से वो रजिस्टर हुई है कंपनी गवर्नमेंट के साथ, उसको छोटे छोटे अज़ा में तकसीम करते हैं और इनफरादी तौर पर हर जुज़ शेयर कहलाता है, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान की आवाम 24-25 करोड़ है, जितना कर्जा है ना हर माह, अगर ये थोड़ी सी पता नहीं लोग नहीं इतबार करते या उनको नहीं है, हर माह वैसे भी टैक्स तो वैसे इतने डाले हुए हैं, पता नहीं कहाँ इतना पैसा जाता है। तो अगर लोगों से 10-10 रुपये हर बंदे से लिया जाए ना, तो अगर 24 करोड़ आवाम है तो मेरा 2-2.5 अरब रुपया बन जाता है। तो वो कर्ज़ा उतारे, मुल्क के कोई हालात सही हों, लेकिन पता नहीं क्या है, अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। तरजीही शेयर्स क्या हैं? ये ऐसे शेयर्स हैं जिनके मालिकान को कंपनी के मुनाफे की तकसीम के वक्त और आगतमे के वक्त पहले तरजीह दी जाती है, यानी इनको पैसे पहले मिलते हैं। इज्तमाही तरजीही हसस, इज्तमाही तरजीही हसस से मुराद ऐसे यानी शेयर्स हैं जिनका मुनाफा अगर कंपनी एक साल अदा ना कर सके तो बाद में उसको दे देती है इकट्ठा करके, यानी उनका मुनाफा ज़ाया नहीं होता। और गैर इज्तमाही में ये कि वो ज़ाया हो जाता है, अगर अदा नहीं ना किया तो उनको दोबारा नहीं मिलेगा। अमूमी ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं उनको। अमूमी हसस या ऑर्डिनरी शेयर से मुराद ऐसे शेयर्स हैं जिनका मुनाफा तरजीही हसस के बाद इन प्रेफरेंस वालों को बाद में इनको दिया जाता है। इल्तवाई पेंडिंग कह लो, जो अमूमन प्रमोटर को जारी किए जाते हैं और इन हसस पर मुनाफे की अदायगी तब तक नहीं दी जाती जब तक वो प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी शेयर वालों को ना दे दी जाए, यानी पहले उनको दे दो कि अगर कोई बचेगा तो इनको मिलेगा, वरना इनको कहेंगे चलो जी अल्लाह हाफिज़। मुश्तरका सरमाया को किन शराइत पर शेयर फ़रोख्त करती है? एक कंपनी अपने शेयर को यानी इन 3 शक्लों में फ़रोख्त कर सकती है। मालियत के बराबर, 10 रुपये का है तो 10 के दे दिया। कटौती पर फ़रोख्त, अगर कंपनी शेयर को असल कीमत यानी कम पर फ़रोख्त करे, यानी शेयर तो 10 का है लेकिन 8 रुपये का बेच रही है, तो ये कटौती हो जाएगी। मुनाफा, अब जो कारोबार चल रहे हों फिर उनकी चीज़ें महंगी बिकती हैं, जैसे है तो 10 का लेकिन 15 का, 12 का, 11 का, 100 का, जितना भी कह लो, तो वो ज़ायद मुनाफे यानी 3 तरह से फ़रोख्त कर सकती है, ठीक है। बराबर इसको कहते हैं एट पार भी कहते हैं। एट पार, पार का मतलब जितने का है उतने का, डिस्काउंट का मतलब नुकसान के ऊपर, और प्रॉफिट का मतलब मुनाफे के ऊपर। हसस की जायद कीमत पर फ़रोख्त क्या मुराद है? पता लगा क्या? नहीं, जितने का था उससे ज़्यादा। अगर कंपनी अपनी दरशुदा यानी असल कीमत से ज़्यादा पर फ़रोख्त करे तो वो जायद कीमत होती है। तमस्कात, कंपनी कर्ज जिनसे लेती है ना उनको ज़मानत के तौर पर कोई सर्टिफिकेट जारी करती है, उनको तमस्कात कहते हैं। हिस्सेदार और तमस्का, हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर तो वो है ना जिनको शेयर मिलता है, वो कंपनी के मालकान में समझो शामिल है। और तमस्कदार कौन से? जिनके कर्जा लिया गया उनको सर्टिफिकेट जारी किया गया। मकसूम, जो मुनाफा होता है ना
कंपनी की आमदनी या मुनाफे का वो हिस्सा जो वो शेयर होल्डर को दे देती है कि ये लो मौज करो जाके। अबूरी मुद्दत के मकसूम से क्या मुराद है? रवां साल के दौरान यानी माली साल ख़त्म होने से पहले अगर कंपनी को ज़्यादा मुनाफे की तवक्को हो तो कंपनी की तरफ से हिस्सेदारों को जो पैसे दिए जाएंगे ना वो दरमियानी मुद्दत का सरमाया होता है। ठीक है, जैसे जो अच्छी कंपनीज हैं वो वहाँ काम करने वालों को साल के दौरान या महीने में भी जो अच्छा काम करें उसको वो देते हैं कुछ नहीं। कंपनी के सरमाए की इकसाम मंजूर शुदा, जारी शुदा, गैर जारी शुदा, वसूल शुदा, गैर वसूल शुदा, महफूज। मंजूर शुदा सरमाया जो गवर्नमेंट से उन्होंने रजिस्टर करवाया कि इतने पैसे तक हम कर सकते हैं, ये ना हो को जारी करी जाए ये पैसे ले ही जाएँ, तो ये नहीं होता, बल्कि जितने का रजिस्टर हो उतनी इकट्ठा कर सकते हैं। जारी शुदा सरमाया से मुराद यानी जो वाम को पेश कर दिया फरोख्त करने के लिए। महफूज सरमाया जो कंपनी अपने पास महफूज रखती है, अगर कभी कोई नुकसान हो जाए, कोई मसला हो जाए तो वो पैसे यूज़ हो सकते हैं। वसूल शुदा सरमाया जो शेयर के ज़रिए वाम से उन्होंने पैसे वसूल कर लिए हैं वो मंजूर शुदा सरमाया।